प्रेज लॉर्ड प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। आसंतु आजिर ध्यान निमंते आम ईश्वर वाक्य किछि सत्यता जानिबा पई ईश्वर वाक्य को आम ध्यान करिबा। आजिर ध्यान निमंते प्रसंग रहिबो धूलिरु सिंहासन पर्यंत। पवित्र शास्त्र रे अनेकंक जीवन एक निम्न बा धूली परी जीवन यापन थिला, किंतु परमेश्वर से मानकर परिस्थिति को परिवर्तन करी एक गौरव युक्त सिंहासन आड़ को सदा प्रभु उठाई अछंती। आसंतु प्रथमे पढ़िबा प्रथम सामुएल 2:8 वाक्य आजिर ध्यान निमंते नेबा। प्रथम सामुएल 2:8 से कुलीन मानक संगे बसाइबा पाई ओ गौरव सिंहासन अधिकार करिबा पाई धूलिरु दिनहीन को उठाते ओ दरिद्र को क्षत राशि उन्नत करते, कारण पृथ्वीर स्तंभ सकल सदाप्रभुंकर ओ से तही उपरे जगत स्थापन करियछन्ते। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। पठित वाक्य में पढ़िलु आ शुणिलु जे कि प्रकार एक दरिद्र को क्षत राशि प्रभु उठाती आउ से सदा आउ से दिनहीन को उठाती सिंहासन रे आ कुलीन मानक संगरे अधिपति मानक संगरे बसवास करांती। मो प्रिय प्रभु को लोक माने आमानक जीवन रे आमने ए प्रकार एक परमेश्वर को पाई अछु, से जन को नत भी करि पारंती, जन को अवनत भी करि पारंती, किंतु बाइबल रे अनेकंक जीवन रो आमे जानि पारू, शिखि पारू, देखि पारू कि प्रकार से मानकर आरंभ जीवन एक दरिद्रमय जीवन थिला, बंधनमय जीवन थिला, बा धूली रे रहिबा परि जीवन थिला, किंतु प्रभु से मानकर अवस्था को परिवर्तन कले। दिन आसिला, समय आसिला, से मानकर धूलीर अवस्था से माने बाहरी एक महिमा युक्त आदरणीय सिंहासन आड़ को प्रभु से मानकु नेले। बाइबल रे अनेक व्यक्ति अछंती, उदाहरण स्वरूप जोसेफ ए गोटे धूलीर अवस्था बा बंधनर अवस्था गा गोटे कारागार रे थिबा अवस्था बा गोटे प्रकार चाकर अवस्था रे देखा जाउथिले, किंतु सदा प्रभु जोसेफंक संगरे रहिले आउ जोसेफंकु मिस्र गोटे महान प्रधानमंत्री अधिपति करी निर्माण करिदेले। से प्रकार एस्तरक जीवन को देखिले मध्य एस्तर मध्य गोटे अनाथ झील हो देखा जाउथिले, गोटे गरीब दिनहीन अवस्था रे देखा जाउथिले, किंतु राजांकर अनुग्रहर दृष्टि एस्तरक ऊपर आसीबारु एस्तर गोटे राणी हेई बदली पारिले, जार किए नथिले, जार जीवन गोटे दुख रे परिपूर्ण थिला, दरिद्रतारे परिपूर्ण थिला, दिनहीन अवस्था रे परिपूर्ण थिला, किंतु समय आसिला प्रभुंकर अनुग्रह दृष्टि एस्तरक ऊपर हेबारु एस्तर मध्य तार जीवन रे गोटे राणी पदवी को प्राप्त करिसंती। सेही प्रकार आमे अनेकों को बाइबल रे देखि पारुचु कि प्रकार प्रभु समय समय रे अनेकों स्थान को प्रभु परिवर्तन करिसंती। मो प्रिय प्रभु को लोक दानिएल मध्य आज मु दानिएल रो विषय आपण मानु कहबी। दानिएल केमिति तार धूलीर अवस्थारू, दुखदायक अवस्थारू, निराश अवस्थारू, एकाकी अवस्थारू बा हताश अवस्थारू कि प्रकार एक अधिपति सिंहासनर शासनकर्ता रूप में बाबिलोन रे से देखा गले। तार 4 गोटी विषय मु आज आपण मान सम्मुख में रखी, कारण बाइबल कहे गीत संहिता 75:7 वाक्य लेखा अच्छी। गीत संहिता 75:7 वाक्य लेखा अच्छी, मात्र परमेश्वर विचारकर्ता अटंती, से एक को अवनत व अन्य को उन्नत करंती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पाखरे ए प्रकार एक अनुग्रह शक्ति अच्छी, चाहिले जड़े व्यक्ति को अवनत करि पारिबे आउ चाहिले अन्य को उन्नत करि पारिबे, जन को तल को टाणी पारिबे, जन को ऊपर को नहीं पारिबे। जदि आमे नम्र हवा, दीन हवा, प्रभु आड़ को प्रभु ऊपर विश्वास और भरोसा रखिबा, निश्चित भाव परमेश्वर आमान को सहित रही से दिने ना दिने आमान को तांकर महिमा युक्त सिंहासन को आड़ को अग्रसर कराइबे। किंतु अवनत भी से करांती गर्भी मानू, दंभिक मानू, विरोधास्वाभ मानू, अधर्मीचारी मानू
ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଅବନତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୂଳିରୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ଧୂଳିରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଶ୍ରାପିତ ଜୀବନ ଅଟେ, ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧୂଳିରେ ବସି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଧୂଳିକୁ ଝାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଜିସାୟ 65:25 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜିସାୟ 65:65 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧୂଳିକୁ ସର୍ପ ତାର ଆହାର କରି ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଥିବା, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଉଥିବା, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହେଉଥିବା, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆହାରିତ ହେଉଥିବା, ପଢ଼ନ୍ତୁ, କେନ୍ଦୁଆ ବାଘ ଓ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଏକତ୍ର ଚରିବେ ଓ ସିଂହ ଗୋରୁ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇବ, ପୁଣି ଧୂଳି ସର୍ପର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। ଧୂଳି ସର୍ପର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ଏଇ ଧୂଳିରୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ସର୍ପର ମୁଖକୁ ଯିବାକୁ ନୁହଁ, ଶୈତାନର ଆହାର ହେଇଯିବାକୁ ନୁହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୂଳି ମାତ୍ର, ଏ ଧୂଳି ସର୍ପର ଆହାରକୁ ଯିବାକୁ ନୁହଁ। କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ ଲେଖିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 4:13 ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 4:13ରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଧୂଳି ସଦୃଶ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ଧୂଳି ହେଇ ରହିଯିବା ତ ସର୍ପର ଆହାର ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଉଠିବା ତ ଆମେ ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ, ମହିମା ଆଦରଣୀୟ ସିଂହାସନ, ଏକ ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନରେ ଯାଇ ବିରାଜମାନ ହେଇପାରିବା। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅପବାଦିତ ହୋଇ ମିଳନର କଥା କହୁଅଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଆବର୍ଜନା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଜଗତର ଆବର୍ଜନା ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଳଙ୍କ ସଦୃଶ ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବର୍ଜନା ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆବର୍ଜନାକୁ, ଏଇ କଳଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଧୂଳିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୂଳିକୁ ଛାଡ଼ି ହେଇ ମହିମାର ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଧୂଳିରେ ବସିବାର ଅର୍ଥ ବା ଧୂଳିରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ, ଆୟୁବ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ଧୂଳିକୁ ପକାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 2:12 ଆଉ 13 ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ଆଉ 13 ବାକ୍ୟରେ ଆୟୁବ ଧୂଳି ଉପରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଉତ୍ତରେ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଅନାଇ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଉପରେ ଧୂଳି ବିଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଉପରେ ଧୂଳି ବିଞ୍ଚିଲେ। ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ନିରାଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଏତେ ମଳିନ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏତେ ବେଦନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଦୁଃଖ ସକାଶୁ, ବେଦନା ସକାଶୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖରେ ବା ଧୂଳିରେ ରହିବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଖାଗଲା, ସେ ଧୂଳିରେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ତହୁ ସେମାନେ 7 ଦିନ ଓ 7 ରାତ୍ରି ତାହା ସଙ୍ଗେ ଭୂମିରେ ବସିଲେ, ତା ସଙ୍ଗରେ ଭୂମିରେ ବସିଲେ, କେହି ତାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାର ଯାତନା ଅତି ବଡ଼ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ତାର ଦୁଃଖ, ତାର ଯାତନା, ତାର ବେଦନା ସବୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେ ମଣିଷ ମାନେ ବା ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ, ବେଦନାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ନିନ୍ଦାରେ, ଅପମାନରେ, ଦରିଦ୍ରତାରେ, ଅଭାବରେ, ଅନାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୂଳିର ଅନୁଭବ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧୂଳିରେ ବସିବା ଅନୁଭବରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆୟୁବର ଯାତନା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, ଆୟୁବଙ୍କର ବେଦନା ବଡ଼ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ସଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଧୂଳିରେ ବସିଲେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଧୂଳିରେ ବସିବା ଅବସ୍ଥାକୁ, ଏ ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥାକୁ, ଏ ନିରାଶର ଅବସ୍ଥାକୁ, ଏ ହତାଶର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏକ ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କଲୋସ୍ୟ 1:12-13 ବାକ୍ୟ ବି କହେ। କଲୋସ୍ୟ 1:12-13 ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନାଇ ପାରିବେ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବେ, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବାସ କରାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ରାଜତ୍ୱ କରାଇବା ପାଇଁ। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପିତା ଦୀପ୍ତିରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବଦା ଧୂଳିରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ନୁହଁ, ସର୍ବଦା ନିରାଶ ହତାଶ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ନୁହଁ, ସର୍ବଦା ଆବର୍ଜନା ଆଉ ଅଳିଆ ହେଇ ରହିବାକୁ ନୁହଁ, ସର୍ବଦା ଆମେ ସର୍ପର ଆହାର ହେଇ ରହିବାକୁ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବସବାସ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମହିମାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେ ମହିମାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଯିବା ବୋଲି ମାତ୍ୟୁ 25:31 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ୟୁ 25:31 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମହିମାର ସିଂହାସନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ମହିମାର ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଠାଇ ନେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ସେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆଉ ସେଇ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ଲୋକ ଧୂଳିରେ ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ, କୁଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ମଳିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବା ଉଠାଇବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୂଳିରୁ ଉଠିବା ଦରକାର। ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହନ୍ତି, ତୁମେ ଧୂଳିକୁ ଛାଡ଼ି ହେଇ ଉଠ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମହିମାର ସିଂହାସନକୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯୋସେଫଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଜୀବନ ଏକ ବନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାର ଜୀବନ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଥିଲା। ହତାଶ ଥିଲା, ନିରାଶ ଥିଲା, ଏକାକୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ଧୂଳିର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାର ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେ ମିଶରର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ସେ ସାମିଲ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଧୂଳିର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମହିମାର ସିଂହାସନ ମିଶରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏସ୍ତର ରାଣୀର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏସ୍ତର ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାର କୌଣସି ସହଯୋଗ ସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଏସ୍ତରଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅନାଥ ଝିଅ ହେଇ, ଗରିବ ଦିନହୀନ ଝିଅ ହେଇ ଦେଖାଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ହେଇ ବଦଳି ଗଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇପାରିବା, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଧୂଳିକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୂଳିରୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ନେବେ। ଆଉ କୁଳୀନ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବା ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ମହିମାର ସମ୍ମାନ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ବାସ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦାନିଏଲ କି ପ୍ରକାର ଏକ ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ପାଇଲେ? ଦାନିଏଲର ଆରମ୍ଭ ଜୀବନ ମହିମା ଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଦାନିଏଲ ଆରମ୍ଭ ଜୀବନ ତାର ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନଥିଲା। ହିବ୍ରୁ ପୁରୁଷମାନେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦାନିଏଲ, ସଦ୍ରକ, ମେଷକ, ଅବେଦନଗୋକୁ ଏମାନେ ଧରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବାବିଲୋନକୁ। ପ୍ରାୟ 17 ବର୍ଷ ବୟସ ଅନୁସାରେ ବାବିଲୋନକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଗଲେ ଦାନିଏଲକୁ। ଦାନିଏଲ ସେଠାରେ କାରାଗାରରେ ଦେଖାଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। କୌଣସି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆରାଧନା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ,
कौन सी प्रकार प्रभुंकर गौरव महिमा से जगार करि पारु नांती किंतु तार एक जेल रे पड़िबा अवस्था आसिला सिंह गर्त रे पड़िबार आसिला अनेक अनेक प्रकार दुखदायक समय को सम्मुखीन करने पड़ा इवेन दो ईश्वर को वाक्य कहे निंदा अपमान मध्य सहिबा को पड़ा बाबिलोन रे दानिएल को जीवन को आसीथिला एते बड़ धूलिमय जीवन किंतु दानिएल को संगरे सदाप्रभु रहिबा सकाशु तार दुखदायक अवस्था को तार धूलिर अवस्था को परमेश्वर परिवर्तन कले। तो कि प्रकार दानिएल रो जीवन धूलिरु सिंहासन को आड़ को गला चारि गोटी कार्य दानिएल रो जीवन रो हमें पाइबा से चारि गोटी कार्य जदि आपण आमे करिबा आपण मु करिबा निश्चित भाव रे परमेश्वर आपण को मते सेई महिमा युक्त सिंहासन आड़ को उठाइबे बा अधिपति मानक संगरे वास कराइबे सम्मान आदर सबु परमेश्वर काडरू मिली थाए से आमान को धूली उठाई तांको सिंहासन को आड़ को नेबे। कौन कौन दानिएल कले नंबर 1 दानिएल पुस्तक 1:8 वाक्य जदि पढ़िबा दानिएल 1:8 वाक्य रे दानिएल आपना को अपवित्र कले नहीं राजांकर कौन सी खाद्य पान्य वस्तु को से ग्रहण करी निजको अशुचि किंबा मलिन किंबा अपवित्र कले नहीं से आपना को पृथक रखिले सेपरेट रखिले आ अलगा रखिले सेति पई तांको जीवन रे जो पवित्रता देखा गला पवित्रता जने व्यक्ति को पापरु संसाररु अभिलाषरु दुनियादारी प्रत्येक विषय जेतले जने व्यक्ति पृथक रहिबे से परमेश्वरंकर दृष्टि रे पवित्रता देखा जिबे आ एई व्यक्ति पवित्र हेबा सकाशु से महिमा युक्त सिंहासन आड़ को अग्रसर करुचंती। पढ़ंतु मात्र राजार आहार्य द्रव्य रे ओ ताहार पानीय द्राक्षारस रे आपण को अशुचि न करिबा पाए दानिएल निज मन रे स्थिर कले एहेतु से जेपरि आपण को अशुचि न करते एथिपाई से नपुंसकाधिपति की निवेदन कले। हाँ से राजार कौन सी वस्तु को खाद्य पान्य वस्तु को ग्रहण करिवारु मना करदेले माने राजांकर आहार तो बहुत बहुत सुंदर आहार हेतिबो बहुत रॉयल फूड हेतिबे किंतु से प्रिय मने कले नहीं अलगा गोटे खाद्यपान को प्रेम कले नहीं गोटे प्रतिष्ठा रखिले मु राजांकर कौन सी खाद्य पदार्थ को स्पर्श करी नहीं खाइबी नहीं अलगा रहिले अशुचि हेबाकु चाहिए नहीं मलिन हेबाकु चाहिए नहीं कौन सी प्रकार भोग विलास रे आसक्त हेले नहीं आपना को पृथक रखिले। मो प्रिय प्रभु को लोक माने बाइबल कहे गीत संगीता 49 रो 20 वाक्य रे लिखा जाए जे कौनसी व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होई विवेचना न रखिबो से पशु संगे समान। जड़े जदि व्यक्ति प्रतिष्ठित रखिछि मु खाइबी नहीं मु छुईबी नहीं बोलुछि किंतु जाई छुई दउछि खाई दउछि मिसी दउछि बोले से पशु संगे समान बोली बाइबल कहे। जो मनुष्य ऐश्वर्यशाली होई विवेचना न करे से विनाश्य पशु तुल्य विवेचना करिबा पृथक रहिलु काहेकि रहिलु पवित्र जीवन काटिबा पई आत्मिक जीवन काटिबा पई प्रभुंको संगरे चलिबा पई वाक्य प्रमाणे बंचिबा पई उपवास नै प्रभुंको इच्छा को जानिबा पई आमे पृथक रहिछु। जदि आमे प्रभुंको पाई पवित्र हेबा पाई पृथक रहिछु तथापि आमे कौनसी अशुचि विषय को छुईबा पाई खाइबा पाई ग्रहण करिबा पाई आग्रह प्रकाश करूछु तो ताहेले पशु संगे समान बोली लेखक कहउचंती। मो प्रिय प्रभुंको लोक माने सेति पाई दानिएल आपना को पवित्र रखिले अशुचि वस्तु को छुईले नहीं कौनसी प्रकार विषय को से आपना जीवन रे प्रवेश करिबा पाई देले नहीं। उदाहरण स्वरूप आईब 31:1 वाक्य आईब तांको चक्षु सहित प्रतिष्ठा करुचंती मो चक्षु द्वारा कौन सी युवती को मु माने खराब नजर रे देखिबे नहीं। प्रतिष्ठित व्यक्ति माने निजको धार्मिकता करि परिबे निजको पवित्र करि परिबे। दाऊद मध्य कहउचंती गीत संगीता 71:3 वाक्य रे गीत संगीता 71:3 वाक्य रे दाऊद कहउचंती मोर मुख द्वारा मु गुडे प्रतिष्ठा रखिछि बा बाछा बांधिछि मो मुख द्वारा। पढ़ंतु 71:3
ଯେଉଁଠାରୁ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରତି ସେରୂପ ବସତିର ଶୈଳ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଶୈଳ ଓ ମୋହର ଦୁର୍ଗ। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ବାକ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଛି, ତଥାପି ଦାଉଦ ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁଖକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ ରଖିଥାଏ। ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କଥା ବା କୌଣସି ଛଳ କପଟର କଥା ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ନ କହେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଧୂଳିକୁ ଛାଡ଼ି ଧୂଳିରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଅଛି। ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ସୁଖଦାୟକ ବସ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହେବାର ଅଛି। ଦାନିଏଲର ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତରେ ବା ତାଙ୍କ ଡିସିସନରେ ସେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦାନିଏଲକୁ ସେ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଗଢ଼େଇବା ବା ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ଦାନିଏଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ କ'ଣ? ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦାନିଏଲ 2:16 ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଦାନିଏଲ 2:16 ବାକ୍ୟରେ ଦାନିଏଲ କି ପ୍ରକାର ତାର ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଦାନିଏଲ 2:16। ଏଥିରେ ଦାନିଏଲ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାହା କଲେ ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ଆପଣ ଯାହା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର ସବୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି, କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସମୟ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏକ ମହିମାଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଦର ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ପାଇବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଅଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆତ୍ମା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦାନିଏଲ 9 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଦାନିଏଲ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଦାନିଏଲ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦାନିଏଲ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଗଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସମାଜଦାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ଆଉ ଏହି ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ସେ ଉଚ୍ଚତରକୁ ଉଠାଇ ଗଲେ। ଦାନିଏଲ 2:48 ଲେଖା ଅଛି। ଦାନିଏଲ 2:48 ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନରେ ଥାଉ ଥାଉ ହିଁ ସେ ମହିମାର ସିଂହାସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତହୁଁ ରାଜା ଦାନିଏଲକୁ ମହାନ କରି ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଦେଲା। ରାଜା ଦାନିଏଲକୁ ମହାନ କରିଦେଲେ। ଏବେ ମହାନ ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ ଆଉ ଜେଲରେ ନାହିଁ, ଏବେ ଆଉ ସେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ନାହିଁ, ଏବେ ଆଉ ତାର ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜା ଦାନିଏଲକୁ ମହାନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ବାବିଲର ସମୁଦାୟ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପଦ ଦେଇ ବାବିଲସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତି କଲା। ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତି କରିଦେଲେ ବାବିଲର ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଆମ ସେବା ପାଇଁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମେ ଏକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମେ ଏକ ମହିମାନ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର। ଦାନିଏଲ 6:10ରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେବାରୁ ଉପର କୋଠରୀକୁ ଯାଇକରି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ 3 ଥର ସେ ଆଣ୍ଟୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦାନିଏଲ 9:3 ବାକ୍ୟ 3, 4, 5 ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଦାନିଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦାନିଏଲ, ତୁମରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା, ତୁମେ ଯାହା କିଛି ମାଗୁଛ ତୁମେ ପାଉଛ ବୋଲି, ପାଇଲ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାବ୍ରିଏଲ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ। ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଁ କହୁଅଛି, ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଲା
दानिएल 6:4 वाक्य दानिएल 3 नंबर क्वालिटी जोटा कि ताकू सिंहासन आड़ को अग्रसर करुच्ची धूली जेल रु सिंह गर्तरु दुखर अवस्थारू तार समस्त परिस्थिति परिवर्तन है एक महिमा आड़ को अग्रसर करिवार 3 नंबर क्वालिटी है दानिएल गोटे विश्वस्त लोक बोली बाइबल कहे दानिएल 6:4 वाक्य एथिरे अध्यक्ष क्षितिपाल माने राजकर्म विषय रे दानिएलंकर दोष अनुसंधान कले मात्र सेमाने कौनसी दोष अबा अपराध पाई पारिले नाही दानिएल को मध्यरु कौनसी दोष अपराध पाई पारिले नाही लोक माने खोजंती आमानकर भूल को धरिबा पई आमानकर चालीचलन द्वारा आमर कथा भाषा द्वारा आमर बसिबा उसिबा द्वारा बसिबा उठिबा द्वारा प्रत्येक कण को लोक माने निरीक्षण करती भूल धरिबा पई किंतु दानिएल को विषय मध्ये अनेक निरीक्षण कले कौनसी दोष पाइले नाही कारण से विश्वस्त थिले वो तांकर कौनसी भ्रांति अबा अपराध देखा गला नाही से विश्वस्त थिले से फेथफुल मैन ऑफ गॉड थिले मो प्रिय लोक माने विश्वस्त लोकंक ठारे केबे भी दोष देखा जीव ना दोष धरिबा पई लोक ठिया आइथिबे दोष खोजुथिबे लोक किंतु आपण किंबा मु विश्वस्त थिबा ईश्वरक वाक्य रे प्रार्थना रे धार्मिकता रे आत्मिकता रे सेवा रे जे कोनोसी कार्य करूचंती से कार्यर रेस्पोंसिबिलिटी रे जदी विश्वस्त देखा जीवा विश्वस्त लोक केबे भी दोषारोपण दोषी साब्यस्त हो पारिबो ना अनेक अचंती दोषी करिबा पाई अनेक अचंती भूल अन्वेषण करिबा पाई अनेक अचंती भूल धरिबा पाई किंतु दानिएल मध्य कौनसी व्यक्ति ताकू दोषारोपण करि पारु नांती ता जीवन रो भूल को प्रकाश करि पारु नांती कारण से विश्वस्त लोक ईश्वरक वाक्य कहे प्रकाशित वाक्य 12:10 वाक्य रे दिवा रात्र आमानक विरोध रे दिवा रात्र आमानक विरोध रे शत्रु शैतान आमानक दोष लगाउ थाए भाई मानक विरोध रे दोष लगाउ थाए दानिएल को विरोध रे पूरे बाबिलोन रो अनेक लोक माने राजांकर दरबार रे थिबा लोक माने दानिएल विरोध रे दोषारोपण कले किंतु दानिएल रो किछि हानि नष्ट हे नाही सेतेबेले मु स्वर्ग रे एही उच्च स्वर सुनिली वर्तमान आम्भमानक ईश्वरक परित्राण पराक्रम और राज्य पुणी ताहांक ख्रीष्टंकर कर्तापण उपस्थित होइअछि कारण आम्भमानक भातृगणक अपवादक जे दिवारात्र सेमानक विरुद्ध रे आम्भमानक ईश्वरक छामुरे अभियोग करुथिला से तळे निक्षिप्त होइअछि आमानक विरोध रे कहउथिबा लोक माने पड़ी जिवे से निक्षिप्त हेबे से नष्ट हेबे किंतु विश्वस्त लोक माने प्रभुंक संगरे रहिबे दानिएल प्रभुंक संगरे थिले उदाहरण स्वरूप प्रकाशित वाक्य 17:14 वाक्य लेखा अछि प्रकाशित वाक्य 17:14 वाक्य लेखा अछि विश्वस्त लोक परमेश्वरंक सहित वास करिवे सेमाने मेषशाबकंक सहित युद्ध करिवे आ मेषशाबक सेमानकु जय करिवे कारण से परमेश्वर प्रभु राजा मानकर राजा पुणी जो माने ताहांक सहित अछंती सेही आहूत मनोनीत ओ विश्वस्त लोक माने मध्य जय करिवे विश्वस्त लोक माने मध्य तांक सहित रहिबे आ जय करिवे दानिएल जय पाइले विश्वस्त थिबा सकासु दानिएल विश्वस्त थिबा सकासु से सिंहासन आड़ को अग्रसर हेले मो प्रिय प्रभुंक लोक माने विश्वस्त गोटे बहुत बड़ आशीर्वाद रो जीवन सेतिपाई दानिएल विश्वस्तता सिंहासन आड़ को प्रभु उठाउचंती बाबिलोन भली जगार पाप मदिरा दुष्टता अनेक प्रकार कलंकित घृण्य कर्म हेबा स्थान रे से प्रकार दुष्ट स्थान रे बाबिलोन मध्य रे दानिएल एक राज पदवी बा प्रधानमंत्री रो पदवी उच्च पदवी आड़ को प्रभु नेउचंती आपण मु जदि आमे अल्प विषय विश्वस्त बा दिन आसीबो प्रभु मानकु तांकर महिमार सिंहासन आड़ को अग्रसर करिवे जेतिबे जीशु कहले लूक 16 अध्याय रे जे अल्प विषय विश्वस्त तांको बहुत विषय दिया छिबो मो प्रिय प्रभुंक लोक माने आमानकर पोजीशन बदलाइबे प्रभु
ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଦାନିଏଲର 5:16 ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଦାନିଏଲ 6:3 ବାକ୍ୟରେ ଦାନିଏଲର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ 5:16। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ସନ୍ଦେହ ଭଞ୍ଜନ କରିପାର। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଏହି ଲେଖା ପାଠ କରି ତହିଁର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଜଣାଇପାର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେବ, ତୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣହାର ଦିଆଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତା ହେବ। ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତା ହେବ। ଜେଲରେ ଥିଲେ ଦାନିଏଲ, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତା ହିଁ ଦେଖାଯିବେ। ବାଇଗଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବେ, ଚେଇନ ପିନ୍ଧେଇବେ, ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇବେ, ମାନେ ସମ୍ମାନ ଯୁକ୍ତ ଆଦର ଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। 6:3 ଦାନିଏଲ। ଏହି ଦାନିଏଲର ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣ ଓ କ୍ଷିତିପାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରାଜାଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଦେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଲିଡର ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦବୀ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦାନିଏଲ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସକାଶୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ସକାଶୁ, ତାଙ୍କର ପୃଥକୃତ ଜୀବନ ସକାଶୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦାନିଏଲ 6:20 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 6:20, 21, 22, ଦାନିଏଲ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି, ମହିମା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଳାପ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲା। ରାଜା ଦାନିଏଲଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଦାନିଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭର ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ସିଂହମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କି ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି? ତହିଁରେ ଦାନିଏଲ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ମୋର କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯାଇଥିଲା, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସିଂହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ଦାନିଏଲକୁ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥି ସକାଶୁ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ଦାନିଏଲ କ'ଣ କଲେ? ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି ଆରାଧନା କଲେ। ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନର ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ, ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଉଦ୍ଧାର, ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଭାରନ୍ତି, କାଢ଼ନ୍ତି। ଦହଲା କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପଥର ଉପରେ ନେଇ, ଶୈଳ ଉପରେ ନେଇ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପାପର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ମହିମା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ସେ ଅଗ୍ରସର। ଦାନିଏଲର ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣ ଏହା କି ସେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନବୁକଦନେସର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦନଗୋ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ମହିମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରାଜାଙ୍କର କଥା ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ମହିମା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର आराधना निवास करिबा प्रभु, स्तुतियों में बास करने वाला प्रभु, से आपणको ठारे आपणको मते कौन करिवे? सिंह गर्तरु, विपदर सम्मुखरु, समस्यार गर्तरु आमनको बाहर करी से आमनको सिंहासन आड़को अग्रसर करिवे, तांको सिंहासन आड़को आमनको उठाइबे। गर्त आमनको गुड़ाई रखि पारिबो नाही, सिंह आमनको केबे छुई पारिबो नाही, विपद आमनको कोनोसी हानि करि पारिबो नाही।
ଦାନିଏଲଙ୍କର ଏଇ 4ଗୋଟି ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଂହାସନ ଅବସ୍ଥାକୁ ବା ଧୂଳିର ଅବସ୍ଥାରୁ ମହିମାର ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରସର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଉନ୍ନତ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଅବନତ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସକାଶୁ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସକାଶୁ ଅବନତ ହୋଇଗଲେ, ତଳକୁ ଖସିଗଲେ, ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ହଉ, ଯୋସେଫ ଆଉ ଏସ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଧୂଳିରୁ ଉଠିଲେ, ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠିଲେ, ସେମାନେ ମହିମାର ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି 4ଗୋଟି କ୍ୱାଲିଟି ଆମଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନରେ ଦିନ ଆସିବ, ତାହାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯିବା। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଆଦରଣୀୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଧୂଳିରୁ ଆମେ ବାହାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଆଡ଼କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ।